और सीएम साहब चन्नी साहब और संदीप संधू साहब उन्होंने मैनू बड़ा प्रेरणा दी भी तुहानू टिकट तुसीं लड़नी है, साडे कोल कोई होर नहीं। लाडी जी ने जिहड़ा अज फैसला लिया है ये पंजाब के हितों लई फैसला लिया। हर तरह के कई जिस तरह हुण जिहड़ा कैंਡੀਡੇਟ साडे श्री हरगोबिंदपुर कांग्रेस पार्टी ने दिता उस बंदा अज तीजे चौथे नंबर पर वो आ गया। कल उन्होंने कहना कि लाडी ने इन्हू बैठ के हरा दिता। और सारी लीडरशिप जी भारतीय जनता पार्टी जोड़े भी साढ़े साथी ने क्योंकि रहनुमाई के हेठ उन्होंने लीडरशिप की रहनुमाई के हेठ ये बीजेपी ये ज्वाइन किए ने। मेरा छोटा भरा है लाडी जी नाल कीता जिहड़ी लीडरशिप ने जिहड़ा एक मुख मंत्री ये कह के भी तुहाडी टिकट ते पक्की है लाडी जी ते सौंहा खा के करन ते फिर मैं कहना इस तो वड्डी की बेयकीनी बूथ लैवल वर्कर तो उन्होंने MLA बने सी पर जिस तरीके ना पार्टी दी टिकटां विकियां कांग्रेस दियां। पंजाब विधान सभा चोणां तो ऐन पहलां पंजाब कांग्रेस नूं एक वड्डा झटका लग्या है। शुक्रवार नूं श्री हरगोबिंदपुर तो कांग्रेसी विधायक बलविंदर सिंह लाडी मुड़ भाजपा 'ਚ शामिल हो गए ने। टिकट ना मिलण कारण नाराज चल रहे विधायक लाडी ने भाजपा आगू तरन चुंग ਅਤੇ फतेह जंग बाजवा की अगवाई विच पार्टी विच शमूलीयत की है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने टिकटां वंडण विच जल्दबाजी की है जिसका खमियाजा इन्हां चोणां विच कांग्रेस नूं भुगतना पएगा। इस दौरान उन्होंने होर की कहा, आओ सुणदे हां। देखो मैं तुहाडे मीडिया राही और अज सारे फिर अपने लीडर साढ़े तरुण चुग साहब जोड़े साढ़े राष्ट्रीय जनरल सैकटरी ने भारतीय जनता पार्टी उन्होंने अध्यक्षता के साढ़े सरदार फतेह जंग सिंह बाजवा जी जोड़े कैंਡੀਡੇਟ भारतीय जनता पार्टी वालों बटाला दे और पार्टिया जी प्रधान जिला प्रधान शेखड़ी साहब साढ़े इंदर शेखड़ी जी। सब तो पहला मैं सारिਆਂ ਨੂੰ ਇਹ पता है कि सरदार फतेह जंग सिंह बाजवा और मैं एक भरा दे छोटे वड्डा भरा सियासत में चल रहे थे। दोनों ने ही पार्टी को ज्वाइन किया बीजेपी और जो पार्टी ज्वाइन की मेरे तो परिवार से दूजे मेरे रिश्तेदार ने जो मैंने कहा कि आप कांग्रेस पार्टी की जी टिकट है वो तुहानू मिल जानी है तो तुसी वापस घर ही आओ तो वापस आके अपनी इलैक्शन लो। सो उस टाइम जोड़े साढ़े इंचार्ज ने पंजाब के कांग्रेस पार्टी के हरीश चौधरी जी और सीएम साहब चन्नी साहब और संदीप संधू साहब उन्होंने मैनू बड़ा प्रेरणा दी भी तुहानू टिकट तुसीं लड़नी है, साडे कोल कोई होर कैंਡੀਡੇਟ। खैर मैं उन्होंने कहण दे फिर दोबारा जो कांग्रेस पार्टी के शामिल होया। उस दिन तो बाद फिर उन्होंने मेरी कदे कोई गल सुनी नहीं, ना उन्होंने टिकट दी ना हुण महीने लगभग हो चुका सी मैं घर ही बैठा सी किते जा नहीं सी। हर तरह के कई जिस तरह हुण जिहड़ा कैंਡੀਡੇਟ साढ़े श्री हरगोबिंदपुर कांग्रेस पार्टी ने दिता उस बंदा अज तीजे चौथे नंबर पर वो आ रहा। कल उन्होंने कहना कि लाडी ने इन्हू बैठ के हरा दिता। मैं ये बड़ा महसूस कर रहा भी ये बहुत दुख भी होंदा है पर जो सरदार फतेह जंग सिंह बाजवा जी बटाले तो बीजेपी वालों लड़ रहे हैं मेरे बड़े भरा ने जिन्होंने मैंने श्री हरगोबिंदपुर बाह पढ़ के इतने सारिਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦੇ ਕੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ MLA का खिताब मिलिया सी। सो इन्हों की अज इलैक्शन है मेरा भी फर्ज बनता कि जे इन्हों की अज मदद कर सका क्योंकि कांग्रेस ने इस बार टिकटों का जो हालात बन चुके सन मेरा ख्याल है कि कांग्रेस पार्टी पंजाब नहीं आएगी और भारतीय जनता पार्टी जी एक सैकुलर रूप के उभर रही है अज देश के मैनू पूर्ण आस है कि जिस तरह नरेंद्र मोदी जी जो कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने और अमित शाह जी और सारे जोड़े कार्यकर्ता ने जिस तरह अज देश के एक लहर चल पई है भाजपा। सो पंजाब के भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जा रही है। सो मैनू पूर्ण उम्मीद है कि आप वध चढ़ के अपने जिन्ना भी वध योगदान पा के अपनी सेवा कर सकीए और पंजाब के वास्ते चंगा पैकेज लिया के किसानों के मजदूरों और इंडस्ट्री वास्ते और नौजवानों दियां तरक्कियां वास्ते नौजवानों दियां नौकरियां वास्ते आप हमला मारीए ताकि मैं सारिਆਂ ਨੂੰ अज तुहाडे चैनल राही अपील करदा कि ये जिहड़ी भारतीय जनता पार्टी है अज देश के एक क्रांति लिया आ रही है और सानू अज पंजाब के लोगों को अज इस गल का पूरा माण है कि भारतीय जनता पार्टी साडे देश का भविख है और पंजाब का खास तौर पर क्योंकि किसानों के नाल जो पिछले दिनों जोड़े उन्होंने जोड़े कानून से वापस किए सी करतारपुर का कोरीडोर लांघा खुलाया गया ये बहुत सारे जोड़े मसले सी पिछले दिनों जो प्रधानमंत्री जी आए जिस कारण करके उन्होंने रैली नहीं करनी पई। मैं उत्थे दोहराउणा नहीं चाहता लेकिन मैं ये गल कहूँगा कि प्रधानमंत्री जदों भी किते जाता है
ਉਹਨਾਂ ਗੱਫਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੋਰਟ ਕੰਡਕਟ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆ ਨੇ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਫਤਿਹਚੰਦ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਜੀ ਔਰ ਸਾਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤਰਨ ਚੁੱਗ ਜੀ ਸਾਡੇ ਇੰਚਾਰਜ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਹਿਨਮਾਈ 'ਚ ਮੈਂ ਫਿਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਆ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਆ, ਵਪਾਰੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਸੀ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਲਾਗੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਾਸੀ ਨੇ ਔਰ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ 'ਚ ਅੱਜ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਧਿਕਸ਼ਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾੜੀ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਹੀ ਸਟੈਂਡ ਕੀਤਾ, ਛੋਟੇ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐਮਐਲਏ ਤੱਕ ਦੀ ਸੀਟ ਦਿੱਤੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਅਰਮੈਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ? ਅੱਜ ਭੋਪਾਲ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬਣ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਵਰਕਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ 45 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰ ਦੀ ਸੀਟ ਜਿੱਤੀ ਸੀ, 19,000 ਦੀ ਲੀਡ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਔਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡ ਸੀ ਉਹ 15,500 ਸੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀਆਂ ਜਿੱਤੀਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੱਜ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਰਿਹਾ? ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦਿੱਤਾ ਕਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਸਾਡੇ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਦੱਸੋ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ ਆ ਜਾਣਾ, ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਧੱਕਾ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ? ਟਿਕਟਾਂ ਵਿਕੀਆਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਂਗਰਸ ਅੱਜ ਵਿਕਾਊ ਪਾਰਟੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ। ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ, ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਆਪੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ। ਹਾਂ, ਟਿਕਟਾਂ ਵਿਕੀਆਂ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਲੀਡਰ ਤਰੁਣ ਚੁੰਗ ਅਤੇ ਫਤਿਹਜੰਗ ਬਾਜਵਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਟਿਕਟਾਂ ਮੁੱਲ ਵੇਚੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਡੀ ਦਾ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ, ਫਿਰ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਬੀਜੇਪੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਆ ਗਏ ਨੇ ਲਾਡੀ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ? ਦੇਖੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਲਾਡੀ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜੇ ਅਗਾਂਹ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਡਬਲ ਇੰਜਨ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣਨੀ ਪਊਗੀ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਦੇ ਹੇਠ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਦੇ ਹੇਠ ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਇਹ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਛੜਯੰਤਰ ਲਾਡੀ ਜੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਟਿਕਟ ਤੇ ਪੱਕੀ ਹੈ ਲਾਡੀ ਜੀ, ਤੇ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਕਰਨ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੀ ਬੇਯਕੀਨੀ। ਜਿਹੜੇ ਸੀਐਮ ਦੇ ਘਰ 10-10 ਕਰੋੜ ਉਹਦੇ ਭਾਂਜੇ ਦੇ ਘਰ ਰੁਪਈਆ ਪਿਆ ਹੋਏ, ਦ ਮੋਸਟ ਕਰਪਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਬੀਜੇਪੀ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੁੰਝਾ ਫੇਰੀ ਤੁਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਐਕਸੈਪਟੇਬਿਲਿਟੀ, ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਹੈ ਟੂਵਰਡਸ ਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਔਰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਇਹ ਲਾਡੀ ਹੁਰੀ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਲੈਵਲ ਤੋਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਵਰਕਰ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਮਐਲਏ ਬਣੇ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਵਿਕੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲੈਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੋਣਗੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 20-22 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਰਹੇਗੀ, ਹੋ ਸਕਦਾ 10 ਕੀ ਸੀਟਾਂ ਹੀ ਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗੀ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਕੇਵਲ 20 ਤੋਂ 22 ਸੀਟਾਂ ਤੱਕ ਸਿਮਟ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਆਓ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਬੜਾ ਹੀ ਲੱਕੀ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ। ਇਸ ਲੱਕੀ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਕਾਫਲੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ, ਸਾਡੀ ਤਾਕਤ ਵਧੀ। ਅੱਜ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਾਡੀ ਜਿਹੜੇ
ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀਟ ਤੇ ਚੁਣਾਵ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਲੋਕ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ, ਟਿਕਟਾਂ ਦੇ ਲਾਲਚ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ, ਦਬਾਅ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਗਰੀਬ ਗੁਰਬੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਾਸਤੇ ਡਬਲ ਇੰਜਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਣੇ ਔਰ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਫਤਿਹ ਬਾਜਵਾ ਬਟਾਲਾ ਤੋਂ ਔਰ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰ ਤੋਂ ਦਕੋਹਾ ਸਾਹਿਬ ਭਾਰੀ ਮਤਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤਣ ਔਰ ਐਸੇ ਲਾਡੀ ਭਾਜੀ ਆਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਝੋਲੀ ਅੱਡ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਾ, ਤੇਲ ਚੋਣਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਲਾਡੀ ਭਾਜੀ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ, ਸੀਟ ਕਾਰਨ ਚਲੇ ਗਏ, ਲਾਡੀ ਭਾਜੀ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਲਾਲਚ, ਅਹੁਦਿਆਂ ਦਾ ਲਾਲਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਜਿੱਧਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲਾਡੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਲਾਡੀ ਲੈ ਆਓ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਐਮਐਲਏ ਗਲੀ ਗਲੀ ਨਿਕਲਿਆ, ਐਮਐਲਏ ਦਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਲਾਡੀ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜੇ ਲੋਕ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੈ ਤੇ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਖੜਾ ਹੋਵਾਂ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵਾਂ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਰਕੇਸ਼ ਭਾਟੀਆ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਫਤਿਹ ਭਾਜੀ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਹੜੇ ਲਾਡੀ ਭਾਜੀ ਆਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਤੇ ਸੋ ਮੈਂ ਭੱਜ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਥੋੜਾ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਐਸੇ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣਾ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਦੇ ਜੰਡਿਆਲਾ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਸੀ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾਓ ਤੇ ਖਾਤਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਘੜੀ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੇਰੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ ਔਰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ, ਪੂਰੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਭਾਟੀਆ ਸਾਹਿਬ ਡਿਊਟੀ ਲਾਣਗੇ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਜੀ ਡਿਊਟੀ, ਆਪਣਾ ਫਤਿਹ ਜੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਣਗੇ, ਉਸ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਨਿਭਾਣਗੇ। ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚੋਂ, ਮਾਝੇ 'ਚੋਂ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਮਾਝੇ 'ਚੋਂ ਖਤਮ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਟ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਟਾਲਾ ਜਿੱਤੇਗੀ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ। ਔਰ ਇਹਦੀ ਹਵਾ ਪੂਰੇ ਮਾਝੇ 'ਚ ਫੈਲੇਗੀ। ਧੰਨਵਾਦ। ਤਰਨਜੋਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿਜਾਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪਗੜੀ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਸਕਦਾ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੇਵਕੂਫਾਨਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਭਾਈਚਾਰੇ 'ਚ ਫੁੱਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਖੋਟ ਹੈ। ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅਮਨ ਦਾ ਮਸੀਹਾ ਕਹੇਗਾ। ਬਾਜਵਾ ਨਾਲ, ਕਮਲ ਬਾਜਵਾ ISI ਦੇ ਚੀਫ ਨਾਲ ਜੱਫੀਆਂ ਪਾਏਗਾ। ਔਰ ਕੋ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਤੁਸੀਂ ਲਿੱਤਾ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ 'ਚ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਲਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿਆ। ਪਗੜੀ ਸਾਡੀ ਡਰੈਸ ਕੋਡ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਗਣਵੇਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਰਮੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੌਜੀ ਪਗੜੀ ਪਾਉਂਦਾ ਔਰ ਗਣਵੇਸ਼ ਦਾ, ਔਰ ਡਰੈਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। BSF ਦਾ ਜਵਾਨ ਪਗੜੀ ਪਾਉਂਦਾ, BSF ਦਾ ਜਵਾਨ ਦੀ ਪਗੜੀ ਔਰ ਡਰੈਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਜਵਾਨ ਪਗੜੀ ਪਾਉਂਦਾ ਔਰ ਪਗੜੀ ਔਰ ਡਰੈਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਔਰ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਗੜੀ ਔਰ ਡਰੈਸ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਔਰ ਪਗੜੀ ਤੇ ਸਾਡਾ ਮਾਣ ਹੈ, ਪਗੜੀ ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚੁੱਕ ਕੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੁੰਠਿਤ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੱਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਸਟ੍ਰੇਟਿਡ ਨੇ। 3-4 ਵਾਰੀ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ 6 ਵਾਰੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਛੱਡਤੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਕਰੀਏ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜੇਬ 'ਚ ਵਿਸ਼ ਦਾ ਪਾਊਡਰ ਲੈ ਕੇ ਘੁੰਮਦੇ ਨੇ, ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਨਿਆਂਲय ਨੇ ਜੋ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਉਹ ਡਰੈਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਰੈਸ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਇਹ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ ਕੋਈ ਕੌਣ ਗਰੀਬ ਹੈ ਕੌਣ ਅਮੀਰ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਭੈਣ ਭਰਾ ਇਕੱਠੇ, ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਂਦੇ ਨੇ।
ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗਲਤ ਪੁੱਟ ਕਰ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਪਗੜੀ ਸਾਡੀ, ਸ਼ਰਟ ਸਾਡੀ, ਪੈਂਟ ਜਿੱਥੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਨਿੱਕਰ ਹੈ ਨਿੱਕਰ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਆ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਤੇ ਐਡਾ ਘਟੀਆ ਬਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਬਿਆਨ ਹਾਸੇਪਦ ਵੀ ਹੈ, ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ। ਔਰ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਮਨਸ਼ਾ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਜੋ ਮਨਸ਼ਾ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ 'ਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬਹਿ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਬਿਆਨ ਅੱਜ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਮੰਨਿਆ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਏਗੀ ਕੁਝ ਸੋਚ ਕੇ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਨਕਾਰਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਧੱਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਸੁੱਟਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ। ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਵਿਸ਼ ਘੋਲਣ ਦਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਜਤਿੰਦਰ ਕੁੰਡਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਰੰਗਲਾ ਟੀਵੀ।